वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरां दा मक्के जाना और उत्थों दे काजियां मलाणियां नूं उपदेश करना कि ना हिंदू चंगा है ना मुसलमान चंगा है, जो इंसान चंगा है जिस दे अमल चंगे ने वो चंगा है। ये दस्या सतगुरां ने कि जदों मौत हुंदी है शरीर नाल नहीं जाता। किसी ने सुन्नत कराई, किसी ने जनेऊ पाया, वो तो नाल गया ही नहीं। हुण रब दी दरगाह विच किवें पता लगे भी ये हिंदू है तो मुसलमान है। साडी पहचान तो यही है कि जे सिर ते निक्की जी टोपी है तो मुसलमान है, जे बोधी है तो हिंदू है, जे सुन्नत है तो मुसलमान है, जे गल विच जंजू है तो हिंदू है। असी इदां वंड पा लई और ये वंड साडी वैर विरोध तक दूर तक चलेगी। अज भी तुसी वेखो दुनिया दे विच किते हिंदुआं मुसलमानां दे दंगे फसाद हुंदे ने, किते इस्लाम ते ईसाईयत दा झगड़ा हो रहा है। सब सुपरमेसी दा ये वर्तारा है और ये हकीकत है। मैं तो बहुत बारी बेनती करदा कि कौन व्यक्ति है, कोई कह सकता है कि मैनू साइकिल मिलिया तो मैं उन्होंने भजा के उसकी चैन तोड़ के नहीं वेखी। कई मेरे वर्गिया ने तो दंद भी कढ़ा ले भजाउंदियां भजाउंदियां भी किन्ना क भजदा, पैडल टुट गया, धौण भरने डिग पे। कईयां दे साइकिल का हैंडल ही हाथ च रह गया, अगों चुक चुक के उसकी लोकां नूं स्टंटबाजी करके विखाउंदे आ। ये जपजी साहब दे विच लिखिया है, जिस हथ जोर कर वेखै सोए
जिस व्यक्ति कोल जे कलम की ताकत आई तो उन्हें कलम वाह के वेखी है, जे बंदूक की आई तो बंदूक चला के वेखी है, जे साइकिल की आई तो साइकिल भजा के वेखी है, जे कार की आई है तो कंध च मार के ठंड पई है, हटिया नहीं बंदा, मच्छी पत्थर चट के मुड़ी है। बंदा भी पानी विच गोते खा के पिछा मुड़िया है। तरन की इंतहा हर मनुख ने करन की कोशिश की है। सतगुरु गुरु नानक साहब पिता ने उन्होंने समझाया सी, इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला अज बहुत महान पवित्र पुरब है, बंदी छोड़ दिवस का, दिवाली का। दिवाली होली तो बाद हिंदुस्तान की संस्कृति विच ये दूसरा त्यौहार है, क्योंकि जिहड़ी मिथ है, जिहड़ी मिथिहासक वंड है युगां दी, उहदे विच जिहड़ी होली उहदा सतयुग नाल संबंध है। और ये भी चेता रखना, मैं समय समय बेनती भी करदा भी अज बड़े लोग ने नहीं जी सतयुग बड़ा चंगा सी। हाँ चंगा सी, क्योंकि हरनाकश दा राज सी उदों। मतलब जदों हरनाकश का राज होवे धरती ते वो युग चंगा सी। जदों रावण का राज होवे वो भी युग चंगा सी, जदों कंस का राज होवे वो भी युग चंगा सी। असल गल यह है भी असी कुछ भी सुनन लई, समझण लई, पढ़न लई असी तैयार नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरी कोई अपनी स्टडी है, कि मेरी कोई अपनी सर्च है, कोई मेरी अपनी कोई खोज है, मेरा अपना कोई अध्ययन है। हुण मक्के की काबे शरीफ की कथा असीं सुन ली है, कदे इत्थे भी मूर्तियां हुंदियां सी। हजरत मुहम्मद साहब ने ये मूर्तियां खुद कुहाड़े नाल तोड़ियां ने। उहदे फादर हजरत मुहम्मद साहब होरां दे इन्हां मूर्तियां नूं दुध पिआउंदे सी। वो कह के गए मुहम्मद साहब नूं, पिता जी कह के गए पुत्र इन्हां मूर्तियां की पूजा करी, दुध पियावी। इन्हां ने आउंदिआं नूं सिर वड्ढ के बाहां तोड़ के परे मारियां, कहते चक ला बापू आ तेरे भगवान तोड़े पे ने। ये उत्थों बुत छकाने की गल शुरू हुई है, जिहड़ी डॉक्टर सर मुहम्मद इकबाल ने गल आखी है। कहते मस्जिद तो बना ली शब भर में, इमां की हिरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। अज भी तुसी वेखो असी उत्थे ही खलोते हैं, मस्जिद ढा दो मंदिर बना दो, मंदिर ढा दो मस्जिद बना दो। पुछो भी उत्थे जाके सवेरे शाम पाठ पूजा कौन करेगा। मैं कुवैत गया, उत्थे सानी साहब ने उन्होंने बुलाया सी, उन्होंने घुमाया भी। हुण जिहड़े उत्थों दे शेख ने उन्हां दीयां मस्जिदां वखरियां ने, कौन जांदे नमाज पढ़न। अज तुसी वेखो दिल्ली दे बाजार वेखो तुसी किन्ने भरे पे ने, सड़क खाली है कोई, गुरुद्वारे खाली पे, मंदिर खाली पे ने। असी धर्मी नहीं है, सानू तां जिहड़ा धर्म भी समझ आया है वो थोड़ा जिहा कमर्शियल है। ये पाठ करोगे ये हो जाएगा, इस गुरुद्वारे जाओगे ये हो जाएगा। नहीं तो कितनी दुनिया है। असीं जी साहिबजादियां दे गुरुद्वारे जाने हैं, पुछो भी उधर साहिबजादे उत्थे आए सी कि दिल्ली विच कोई ऐसी थां है जिथे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह आए होण। असीं बाबा बुढ़ा जी दे गुरुद्वारे जाने हैं। बाबा बुढ़ा जी कित्थे आए सी, कदों आए सी भाई? उन्हां दे नामां ते गुरुद्वारे हो सकते हैं, उन्हां दे पवित्र नाम ते गुरधाम हो सकते हैं। पर जिहदी झोली गुरु हरकृष्ण साहब के घरों नहीं भरी, गुरुद्वारा सीसगंज साहब गुरु तेग बहादुर साहब के घरों नहीं भरी, गुरुद्वारा नानक साहब गुरुद्वारा गुरु नानक साहब के घरों नहीं भरी,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਵਪਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਮਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖ ਤੇ ਮਣੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੋਈਏ। ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਈਏ ਪੜੇਗਾ, ਸਭ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜਨਗੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰ ਜਾਂ ਆਰਤੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਤਲਵਾਰ ਸਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ,
ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਝੂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾ ਤਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ? ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ 220 ਦਾ 110 ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਠਾ ਤਰੀਕਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਲਬ ਥੱਲੇ ਬਟਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਗਣਗੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 110 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਟਨ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਗੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੋ ਰੀਤ ਕਦੇ ਸਨਾਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਰੀਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲ ਭੰਜਨ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਏ ਨੇ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦ ਨੇਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਉਹ 1595 ਵਿੱਚ ਹੈ। 1606 ਵਿੱਚ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਹੁਣ 1595 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 1995, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ। ਮਨਾਈ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਦੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖ ਸੀ
कि जदों मोर्चे लाउंदे सी, जेलां भरदे सी, जमानतां नहीं सी कराउंदे हुंदे। इंडिया गौरमेंट जिहड़ी है वो उड़ीकदी रहिंदी सी भी कदों 26 जनवरी आवे, 15 अगस्त आवे, इन्हां नूं कहीए नहीं सारे छड्ड दित्ते जाओ, घरों घरी जाओ। ये जमानतां नहीं सी, अकाली कदे जमानतां नहीं सी कराउंदे हुंदे। कहते इस सारे सच के बावजूद कहते जदों गौरमेंट की चिट्ठी आउंदी सी ना, जदों ऑर्डर आउंदा सी, जेल सुपरीडेंट नूं जदों हदायत आउंदी सी, तो टौड़ा साहब कहते भी असीं बिस्तरे नहीं सी चुकते हुंदे भी दवा दव जेल चों बाहर निकलो ना होए कहण भी आम लोगों नूं जाण दिओ, लीडरां नूं रख लो। गुरु हरगोबिंद साहब नूं रिहा करन वास्ते वकत दे हाकम नूं एक वारी नहीं, दो वारी नहीं, 3 वारी आगरे तो उन्होंने चिट्ठी कढ़नी पई। अखीर तीजी चिट्ठी है भी गुरु साहब नूं कहो भी तुहाडीआं शर्तां सारियां मंजूर ने, पर जेल तो बाहर ते आ जाओ। तो सतगुरु 52 राजियां नूं रिहा करवाउंदे ने। अज भी वो चोला 52 कलियां वाला अगर तुसी दर्शन करने होण, जे बाई रोड कदे लुधियाने जाओ तो जिथे गुरुद्वारा कटानी साहब है, उतो एक सड़क खब्बे पासे नूं लैफ्ट साइड नूं अंदर जाती है, पायल। उत्थे शहर भी है छोटा जिहा, पायल एक हलका भी है विधान सभा का। उत्थे एक हिस्टोरीकल पिंड है कढ़ाणी। कढ़ाणी पिंड दे विच वो चोला सब अज भी हैगा। उस वेले श्रोमणी कमेटी ने नगर कीर्तन विच वो चोला लैके भी आंदा सी, बकायदा एक टैंपू के उत्ते डिस्पले किया गया सी भी संगत दर्शन कर लवे भी किहड़ा चोला सी जिहदियां कलियां फड़ के राजे बाहर आए सन। गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ने केवल उन्हां राजियां नूं रिहा नहीं करवाया। शायद आप जी नूं इस हिस्टरी का पता होवे ते मुबारक है। सतगुरु उन्हां नूं आगरे तक नाल लैके आए। आगरे तो फिर बादशाह उन्हां दे नाल तुरिया, फिर आके इत्थे रह जिथे मजनू टिला गुरुद्वारा है, इत्थे ठहरे। इत्थे फिर बादशाह नूं कहा भी इन्हां राजियां नूं विदा कर। वो कहन लगा जी तुसीं तां रिहा करन लई कहा सीगा। सतगुरु कहन लगे रिहा करन लई कहा सी ते अगली गल भी सुनना, इन्हां नूं घरां नूं भेज। कहन लगा जी चले जाण। सतगुरु कहन लगे नहीं, इन्हां नूं उवें ही भेज जिवें फड़ के लिआंदे सी। सब नूं घोड़े दिते, सब नूं कीमती पोशाकां दित्तियां। और एक गल याद रखना, उन्हां 52 राजियां दे विच ग्वालियर दे किले चों जिहड़े रिहा होए ने उन्हां विचों एक भी राजा वो नहीं सी जिहड़ा दुध दे विच पानी पाउंदा फड़िया गया होवे। अज कई मेरे वर्गे ना क्रिमिनल आदमी भी उत्थे जांदे ने ग्वालियर। कई बंदे इत्थे तिहाड़ चोण ते टब्बर उन्हां दे उत्थे तुरे फिरदे ने, महाराज साडी भी बंद खलासी कर दिओ। पर यह चेता रखना कि चोर की हामा भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। ये सारे राजे कौन सी पता है तुहानूं? ये जिंदा दिल राजे सी। ये वो राजे सी जिन्हां ने मुगलों नूं अपनियां ना धीआं दे डोले दिते ना भैणां दे डोले दिते। बड़ी बाकमाल हिस्टरी है ना राजियां दी। इन्हां ने अपनी अणख, अपनी गैरत, अपना स्वैमान नहीं सी वेचिया। जे दे देंदे अपनी धी भैन का डोला तो भी किते ना किते अपने किसी महल च बैठे रहते, इन्होंने जेल जाने की की लोड़ सी। ये अपने स्वैमान विच जीउण वाले राजे सन। इसे करके सतगुरु ने उन्हों की बांह फड़ी सी और जिस मान विच जिउंदे सी उदां दा मान दे के सतगुरां ने उन्होंने घरां नूं तोरिया सी। इत्थों फिर सतगुरु जी श्री अमृतसर साहब गए, पर उदों पहला चंदू का वध किया लाहौर दे विच। उस चंदू नूं भी सज़ा दी जिन्हें कुछ बादशाह ने फरमाया, कुछ उन्हें खुद फरम लिया सी।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਵੀਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰੀਆਂ 8 10 15 20 30 40 50 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ 30 32 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ 5-7 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਸੋਕੇ ਪੈ, ਕਾਲ ਪੈ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਟਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ 1-2 ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਆਓ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਵੀ 1-2 ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਹੈ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ। ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਪ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਇੱਕੋ ਆਪ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 29 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਓ।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਲੀ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਹੱਥ ਧਵਾਓ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 400 BC ਹੈ, ਇਹ ਤੇ 420 ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੇ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਟਣੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੁਝੱਕੜ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਖਾਤਾ ਨਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਕਰਮ ਇਦਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਫਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਘਟਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਭਾਵੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗ ਸਦੀਵ ਜੇ, ਕਰੋ ਸੋ ਕਰਮ ਸਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀਓ, ਮੁਲਾਣਿਓ, ਪੀਰ ਜਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗ ਸਦੀਵ ਜੇ, ਕਰੋ ਸੋ ਕਰਮ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓਗੇ, ਬੱਧੇ ਰੁੱਧੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਦ ਪਖ ਤਜ ਕੇ ਸਰਬ, ਲਖੋ ਏਕ ਹਰ ਮੀਤ। ਬਾਦ ਪਖ ਤਜ ਕੈ ਸਰਬ, ਲਖੋ ਏਕ ਹਰ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਭ੍ਰਮ ਜਾਂ ਕੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਭਇਓ ਨਿਰਮਲ ਮਨ, ਦਾਵੇ ਬਾਂਧੇ ਪਖ ਹੂੰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਹਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਭਇਓ ਨਿਰਮਲ ਮਨ, ਦਾਵੇ ਬੰਧ ਪਖ ਹੂੰ ਕੇ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਭਾਈ
ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਛਿਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਭਾਈ ਕਿ ਬਾਂਧੇ ਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਤੁਰਕ ਕੌਣ ਜਾਣ ਤੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਨਾ, ਭ੍ਰਮ ਕੋ ਬਿਦਾਰ ਔਰ ਦੇਖੈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੇ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਸਮਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਦਰ ਟਰੇਜਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ 에ਅਰ ਬੱਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਾਂਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਜੱਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਹਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬਿਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਇਹ ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ ਵੱਡੀ ਤੈਂ ਪੂਰਬ ਕਿਨੋ ਨ ਕੀਨ, ਚਰਨ ਸੰਗ ਕਾਬਾ ਫਿਰਿਓ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ ਪੀਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਜਾਤੀ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਹੱਥ, ਪੈਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਲੇ ਅਮਲ ਕੀਏ ਬਿਨਾ ਜਾਹੇ ਨਰਕ ਕੋ ਦੋਏ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹਾ ਪਰੀ ਜਬ ਲੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਭ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਭਲੇ ਅਮਲ ਕੀਏ ਬਿਨਾ ਜਾਹੇ ਨਰਕ ਕੋ ਦੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਰਕ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜੇ ਉਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਕਰਮ ਜੇ ਤੀਨ ਨਰਨ ਕੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਧਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਲੋ ਘਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਤਬ ਲੋ ਧਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਰਿਓ ਗਾਡਿਓ ਤਨ ਨਹੀਂ ਤਬ ਲੋ ਕੁਟੰਬ ਸਨੇਹ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।